اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یا فتاح یا رزاق یا رحمان یا رحیم، ایک مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا رحمان یا رحیم، دو مرتبہ۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی بالکل مختصر سی سورہ مبارکہ اور ایک خاص ترکیب اور خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کن کن مقاصد کے لیے کرنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ جو عمل آج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل خاص اولیاء کرام عاملین حضرات کا، یہ خاص ایک کہہ لیجئے کہ روز مرہ کے وظائف میں جو ان کے وظائف خاص ہوتے ہیں صبح و شام کے، ان وظائف میں جو سب سے مجربات میں جو موجود ہے وہ یہ والا وظیفہ اور یہ والی ترکیب اور یہ ترتیب ہے جو آج میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس عمل کی بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مشکل آن پڑی ہے، مصیبت اور آزمائش آ گئی ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ اب یہاں سے کوئی رستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس وظیفے کو کریں جسے کہتے ہیں نا ارجنٹ، فوراً ایمرجنسی میں جو مدد آن پہنچتی ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، جو وہ مدد جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں انسان کا خیال اور شعور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ مدد جب اچانک سے آن پہنچے تو انسان کہتا ہے کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ عمل خاص بزرگان دین اولیاء کاملین اس لیے اپنے معمول میں رکھتے تھے کہ ان کو جو ان سے ہے وہ دست غیب سے بے شمار قسم کی روحانی طاقتیں میسر آتی تھی، پھر ان سے وہ اپنے معاملات جتنے بھی تھے، جو ان کے پاس سائلین آتے تھے، جو لوگ ان کے پاس آتے تھے، بہت سارے معاملات ان کی جو تربیت کے معاملات ہیں، ان کے مسائل سن کے ان کو وظائف دینے کے معاملات ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو وظیفہ دیتا ہے اس کے پاس خود کے پاس روحانی پاور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ کسی کو عمل کی اجازت دیتا ہے تو وہ اس نے خود اس عمل کے اوپر پوری دسترس حاصل کی ہو تو وہ پھر اجازت دے سکتا ہے۔ تو یہ عاملین حضرات نے، اولیاء کاملین نے اس عمل کی اجازت اس لیے دی کہ وہ اس کے مشاہدات اور مجربات سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے عوام الناس کو، آنے والے سائلین کو اس بات کی اہمیت اجاگر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس عمل کو کریں اور ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے آپ نجات عطا پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس عمل کے بعد جو خیر و برکات حاصل ہوں گی، انشاءاللہ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ میرے لیے، میری نسل کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے، کیونکہ میں آج آپ کو ایسا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وظیفہ۔ تو یہ دست غیب سے فوری مدد کا یہ وظیفہ ہے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں۔ اگر ان کو وضاحت کے ساتھ، پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کے بہت سارے اوقات بھی بیان کیے ہیں بزرگان دین، لیکن میں آج آپ کو ایک خاص وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس وقت میں اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فوری فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کو فوراً ختم کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو دیکھیے، جب وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس وقت شیطانی طاقتیں بھی حرکت میں آتی ہیں اور روحانی طاقتیں بھی حرکت میں آتی ہیں، کیونکہ آپ روحانی طاقتوں کے ذریعے عمل کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو شیطانی طاقتیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ کو ان شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی بھی وظیفہ
वजीफा आप करते हैं तो उसके लिए हसार जरूरी होता है, उसके लिए कुछ शराइत होती हैं। अब देखिए आपके मुंह से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आप वजीफा कर रहे हैं तो वो रूहानी ताकतें जो उनसे हैं उनको तकलीफ पहुंचेगी उनसे। तो इसलिए जो उनसे है आप कोशिश करें कि ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे आपके हाथों से बदबू आए, या आपके बदन से, या आपके जिस्म से, कपड़ों से, या आपके मुंह से बदबू स्मेल वगैरह आए। तो आप ऐसी चीज का बिल्कुल भी जो उनसे है वो इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद जो उनसे है आप कोशिश करें कि आप गाय के गोश्त से परहेज करें। वो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि आप जो उनसे है इससे जो वज़ाइफ करने वाले हजरात है या जादू जिन्नात के असेब के लोग हैं उनको ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो आप जो उनसे है गाय के गोश्त वगैरह से भी तन्हाई में आप बैठ के इस अमल को कर लें तो क्या ही बात है। यानी कि वहां पे शोर शराबा ना हो। जरूरी नहीं है कि आपको जंगल में या कब्रिस्तान में चले जाए, समुद्र पे चले जाए, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने घर में बैठ के कर ले, मस्जिद में बैठ के कर ले, गाड़ी पे जा रहे हैं सवारी में बैठ के आप कर ले। आप किसी भी जगह पे 4 5 10 लोग बैठे हों, लोगों के दरमियान बैठ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन शोर शराबा ना हो, बात ना हो, तकरार ना हो, कलाम ना हो। वहां पे अदब को मलहूज़े खातर रखते हुए, वजीफे की अहमियत को समझते हुए, इसकी कदर को पहचानते हुए आप इस अमल को करें। तो कोशिश करें कि आप जब इस अमल के लिए बैठे तो आप खुशबू का इस्तेमाल करें। दुरूद शरीफ इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, सारा दिन आप कसरत से, तो उसमें आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा, रूहानी पावर भी आपको मिलेगी। तो आप जो उनसे दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर शामिल हो, कमेंट में लिखे, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। याद रखिएगा जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू जिसको भी नवाजते हैं तो बे इंतहा रिज्क से नवाजते हैं। और जब मांगने वाले की नीयत साफ हो, खुलूस नीयत से मांगे तो अल्लाह पाक उसे जो उनसे बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। और घरेलू नाचाकी को खत्म करने के लिए, और घर में सुकून के लिए, बरकत के लिए, कारोबारी बंदिश को तोड़ने के लिए, शादी की बंदिश को तोड़ने के लिए, जाती मकान जाती सवारी लेने के लिए, हर जायज मकासद के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह उल अजीज आपको जिंदगी के हर मैदान में ये अमल जो है वो कामयाबी दिलवाएगा। याद रखिएगा कि इसके अमल के मुअक्कलात अब कसीर तादाद में है, क्योंकि या फत्ताहू के अलहदा मुअक्कलात है, या रज़्ज़ाक़ू के अलहदा है, या रहमानू या रहीमू के मुअक्कलात अलहदा है। तो ज़ाहिर बात है इतने मुअक्कलात को आपने दावत देनी है, और दरमियान में आप वजीफा छोड़ देंगे तो रजत के मामलात होंगे। मैं ज्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता, इशारा काफी है। आपने अगर वजीफा शुरू करना है तो नियत करनी है 7 दिन की, किसी भी मकसद के लिए दरमियान में आपने नहीं छोड़ना। और दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपका 3 दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में मकसद पूरा हो जाता है तो ये नहीं कि आपने 7 दिन मुकम्मल नहीं करने, यानी कि 7 दिन आपने मुकम्मल लाजमी करने। अमल करने से पहले आपने सदका लाजमी देना, और जो मैंने पीछे आपको शराइत बताई है वो आपने उन पर लाजमी अमल करना है। अगर स्किप करके वीडियो देखी है तो आप वो शराइत सुन लीजिए, उनके बगैर अमल नामुकम्मल है। और जो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, बहुत शुक्रिया। फजर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है, ठीक है जी। और असर की नमाज के बाद, अगर दोनों टाइम कर ले तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है, लेकिन आप फजर के बाद कर ले। अगर फजर के बाद वक्त नहीं है, आपकी ड्यूटी का टाइम है, मसरूफियत है, तो आप फजर की नमाज पढ़ के फौरी काम पे जाना चाहते तो आप असर के बाद पढ़ लें। यही 2 वक्त है। अब कमेंट में या फोन करके व्यूअर्स पूछेंगे जी इसके अलावा, तो जो बुजुर्गों ने इसका टाइम बताया और जो हमने इस पे अमल किया है और इसके फवायद हासिल किए हैं वो यही वक्त है। आगे आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी करें। ये 2 वक्त है, फजर के बाद या असर के बाद। इन दोनों टाइम में आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद या असर की नमाज पढ़ने के बाद आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 मरतबा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 मरतबा, इस तरह आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। और उसके बाद दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ लें, दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को साथ मिलाकर 7 टाइम आपने पढ़ना है, 7 मरतबा सूरह इखलास। और उसके बाद आपने जोन से है या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू या रहमानू या रहीम 1 मरतबा, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू या रहमानू या रहीम 2 मरतबा। ये आपने 1313 मरतबा 1313 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने जो उनसे है लास्ट में फिर दुरूद शरीफ 7 टाइम पढ़ना है, 7 मरतबा। और उसके बाद दुआ मांगनी है, जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व